see you again. Okay, so in the last class we had discussed about the syllabus. Even I sent the snap of syllabus in the your WhatsApp group. Okay, so now you are I hope you are aware with the syllabus, what are the chapter it has and what are the contents it's going to be covered. Okay, all the contents and the syllabus has been reviewed by the people. Okay, so now let's start with the first chapter. Okay, so now before starting the first chapter, okay, students, you understand, okay, what are the topics and what are the steps are covered by the subject. Okay, so as the name itself says, company law and administration. The chapter name is what here? The company law and administration. Okay, means what is the company and how the company is going to be formatted. Okay, or how it is or how it is come into the existence, and how the company runs, or what are the regulations and the rules and regulations are followed by the company. Okay, and who are the members, who are the directors, who is a secretary. Okay, and what are the kinds of companies, right? And you can say kinds of companies and the differentiation between the private company and the public company. Okay, then the promoter. Okay, the company meetings, kinds of meetings, right? Means these are a variety of the different kinds of companies you are going to understand here. And what are the role of directors, you can say the secretaries, okay, the members, okay, and who are the shareholders and their rights and duties. All the things you are going to learn in this subject. Students, I tell you, this subject is very interesting. Okay, but the thing is what, you people must be interested. Okay, that is also necessary. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕೇನಪ್ಪ ಅಂತ, ಈಗ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಡಳಿತ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತದ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದ, ಓಕೆ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು, ಓಕೆ, ಪ್ರವರ್ಧಕರು ಯಾರು, ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಓಕೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕರಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ CA, ಓಕೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಅವರ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಕಂಪನಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾ ಏನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸೊ PUC ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿತಿದ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಒಡೆತನ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, HUF ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜೊಸ್ಟ ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಜೊಸ್ಟ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಏನಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ let us start with the first chapter, that is for joint stock companies. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಯಾವುದಲ್ಲಿ joint stock companies. Okay, what is the joint stock company? Okay, how the company is going to work, okay, and how many directors are required, how many members are required, okay, whether the shareholders are required or not. Okay, these all things are we are going to learn in a joint stock company. Friends, I tell you, the joint stock company is very popular. Okay, then the partnership and the sole trading. Okay, what is the sole trading? You say the sole trading is nothing but where there is a single owner. What is the partnership? When the two or more people come, they will together, they will start the business. That is called the partnership. Am I right?
Okay, but what is the joint stock company? Okay, joint stock company is what here? Yes, in the sole trading what happens? The sole trader itself is a supreme. He is only the supreme and he is going to take the decisions and he has the right over the assets, liability, whatever. Okay, in the partnership what happens? According to the as per the your contribution or capital you brought to the company, sorry, brought to the firm. Okay, you will get the some of the powers, rights. Okay, and even the ownership and all. Okay, but in the joint stock company there is a no joint stock company. There is a no the right to the members or directors over the what assets you can say. Okay, means what it is, why it is called a popular this joint stock company, because in the joint stock company you can what arrange a huge money of capital. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಒಂದು ಒಡೆತನ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ meaning of joint stock company. Okay, meaning of joint stock company. Okay, so ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವ. ಓಕೆ, ಅವಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೆಸರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೀವೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 4 ಕಂಪ್ನಿನ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವು ಯಾವಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಾವು ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ meaning of joint stock company. Okay, so say what is it actually joint stock company? You can say a company is a body corporate formed by voluntary association of a person without a share capital. Getting me? What it is? A company is formed by voluntary association. Andra voluntary ಆಗಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ the share capital or without the share capital. The share capital divided into the shares and the stocks. If there is a share capital, if the company is going to form the share capital, means that such a share capital is divided into the shares and the stock. What is share, what is stock, we will understand in later classes. But timing you understand without the share capital or with the share capital, the company may start. Okay, but the thing is what, if the share capital is if there is a share capital means what, the share capital has been divided into the divided as a you can say share and a stock. So it is an artificial person existing only in the eyes of law. See, this is the thing you need to understand and you need to be remember. Okay, because the company is called what, artificial person. Who is the artificial person and who is a natural person? It is the quite common or you can say the simple the difference you may understand. I don't know. We are all called what, natural persons, because we can see, we can touch. Okay, we understand. We have the sense of organs, right? Yes. So we are the natural person. Who is an artificial person? Okay. So artificial means what? Who? What we can say? Who is only existed in the eyes of law only. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಿರ್ತದ ಜೀವಿತವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಲಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ, ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಪವರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾನೂನು, ಆ ಥರ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೂಡ ಏನದ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟ್ಸ
ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಏನದ ಲೈವ್ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ limited unlimited liability, having a separate entity with a perpetual succession. See, having a limited or unlimited liability, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡರಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ liability ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಂಪನಿ. Sometimes it may call the limited liabilities and sometimes it may call unlimited liability. It depends. Okay, what we can say, it depends on the company and their nature. Okay, so it has a perpetual succession, means continuous existence, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್? ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಿರಂತರ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ after the we call the 100 days, there is the maximum the span of life the human being is going to live, right? Yes or no? But within that also we can die, right or no? So but here the artificial, the person has a what we can say, doesn't have has any like this existence, like ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ನಿ ಬರೀ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ತದ, 5 ವರ್ಷ ಇರ್ತದ, 10 ವರ್ಷ ಇರ್ತದ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಿರಂತರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಬಟ್ ನಿರಂತರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ನಿ ನಾವು ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಾವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ shareholders members do not have right to manage unless they are the directors of the company. Company signature in the form of common seal. See, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಅಫೇರ್ ಒಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, they do not have any rights to manage the company. Okay, unless they will become a directors of a company. Okay, so see, they are the directors of a company and company signature in the form of company common sale. So okay, see, company signature andre ಏನಿಲ್ಲ, even the company has to signature. For example, I can signature, yes, you people can signature, some individual also signature. We are all having the own signatures. Yes or no? So why we sign, why we the signature is required? Because we are the natural people, we alive, the ಜೀವಂತ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕರಿತೀವಿ ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗಳಿರಲ್ಲ, ಬೆರಳುಗಳಿರಲ್ಲ, ಎಸ್, ಪೆನ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಸೀಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೀಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಆಮ್ ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the brief meaning of joint stock company. This is the brief meaning of a joint stock company. So now we will know the definition of it. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಸಂಶೋಧಕರು, ಓಕೆ, ಪಂಡಿತರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಗಣಿತ ವಿಷಯ ತಗೋರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ತಗೋರಿ, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ
definitions given by some experts. Yes, so the first definition will go through what? Chief Justice Marshal of USA. See, Chief Justice Marshal of USA. Marshal of USA. USA is what? United States of America. Okay. Here, what he said? Okay. He said that a company is a person, artificial, invisible, intangible, and existing only in the eyes of law. Being a mere creature of law, it possesses only those properties which the character of its creation confers upon it, either expressly or as a incidental to its very existence. Okay, ಏನಪ್ಪ ಅವರ a company is a person. ಕಂಪನಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರೆ ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಬರೀ ಏನದ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿತವಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ a mere creature of the possession with the property which are the character of its creation. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದೊಂದು ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತದ, ಓಕೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ, ಸ್ವಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ Chief Justice Marshal of USA. Who is that? Chief Justice Marshal of USA. Okay, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 3 subsection 1 I of the Companies Act 2013 of the Companies Act 2013. Okay, a company formed and registered under this act, or an existing company formed and registered under any of the previous companies law is called what? The joint stock company. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ 1 I ಇದು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ 1 I ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಎಸ್, ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಂಪನಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿ. ತನ್ನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಏನಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಏಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬಂದದ? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಡೆತನ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ, ಒಬ್ಬರೇ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರ್ತಾರ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಇರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸು, ಸದಸ್ಯರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ, ಕಂಪನಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಿರೋಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಇದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಒಂದು ಜೋನ್ಸ್ಟಾ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗ್ತದ ರನ್ ಆಗ್ತದ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ನೋಡೋಣ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಜೋನ್ಸ್ಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿಬಹುದು, ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ are both are the same. Okay, don't be confused with the features and characteristics. Okay, sometimes we call features, sometimes we call the characteristics, but there is no any the differentiation between the features and characteristics. You can call both. Okay, so here what are the features? The first one, the first feature, incorporated warranty association, or you can say the registered incorporated in bracket you can say registered. incorporated ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, registered ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. artificial person. ಮೂರನೇದಾಗಿ separate legal entity, separate legal entity. Next, perpetual existence. Fifth, common seal. Sixth, limited unlimited liability. Limited, or you can say unlimited liability. Okay, next is called shares and stocks are transferable. Shares and stocks are transferable. Okay, separation of ownership from
sorry, separate property. The gate is called separate property. Okay. The last one is called separation of ownership from management. Separation of ownership from management. Okay, so these are the features of joint stock company. Okay, students, I repeat one by one. Okay, I hope these all are visible. The bold is visible, I hope. Okay, the first one is called incorporated voluntary association. Incorporated, or also you can say registered voluntary association. Second one, artificial person, separate legal entity, perpetual existence, common seal, limited unlimited liability, shares and stocks are transferable, separate property. And next one is called separation of ownership from management. Yes, these are the 9 features or characteristics of joint stock company. Okay, so what are these actually? Yes, what are these features? The first one is called what? Incorporated or registered voluntary association. What is that actually? Okay, a company is formed when it is registered under the Companies Act. Okay, when a company is going to be formed, when it is registered under the Companies Act. See, what is the Companies Act? The Companies Act was 1956. Amendment to the 2013, and again there are some amendments to the till 2019. Okay, getting me? Yes, actual Company Act is what 1956, amendment to the, but the in the year of 2013 the new amendment has been made. Okay, that's what we call the Companies Act 2013 as per the new rules and regulations. So here, when the company is registered under the Companies Act, okay, and it comes into the existence from the date of obtaining the certificate of incorporation from the registered companies. Okay, and it has to be issued as obtaining certificate, okay, from the registered of companies. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಬಟ್ applicability of rules and regulations are differ from company to company, from what we say authority to authority. ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಜೋನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ದ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಬಿ ದ ಬೋತ್ ಐದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ public. So let's understand here, in the case of public company, to establish a company, how many members are required, or you can say in the formation of the company. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, so in the case of public company, minimum 7 members are required. How many? Minimum 7 members are required for a public company.
Okay, and how many members are required for a private company here? Okay, any guesses? The 2 members are required to start a private company. Getting me? This is the minimum case. I am talking about the minimum 7 and minimum 2 members are required to start up a company. Okay, the person should have joined the company. Okay, as a member or as a shareholder, voluntary and not by the force. How to join a company? Okay, for example, if you want to become a member of the company, okay, if you want to become a part of the company, okay, you can join as a member, okay, directly, or you can buy shares. You can become a member of a company. Buying shares is nothing but you will get the membership of a company. Yes. So this is the what we can say incorporated voluntary association. Okay, this was the first feature. Next, I would like to move to the artificial person. That is the second feature of a joint stock company. Who is the artificial person? What is the, or you can say artificial person? Okay, a company is an artificial person. Okay, in the beginning itself I told you. Okay, the artificial person, and there is a known thing is what? It is not a natural person like us, and it exists only in the eyes of the law. Yes. And it adds to the members and the board of directors elected by the shareholders. See how the company is going to what act, or you can say how the company is going to work. Okay, with the help of members, board of directors. Getting me? And the members and the board of directors are going to run the company, but those members and the board of directors are elected by shareholders. That we need to understand here. Okay, who is going to elect the members and the directors of the company? Okay, that is nothing but we call shareholders. Okay, and in the directors again, who will be the supreme? You can say the CEO. Yes or no? You can say the MD, managing directors. Who is going to appoint an MD? Okay, among the directors, okay, one will be the MD. Okay. Or we will do sometimes we call, okay, but what you take example? Okay, so now all the directors are going to elect again the MD. That in later class we will understand in big way. But now timing you understand the members and the directors are elected by the shareholders. So, like a natural person, a company has a right to acquire. Yes, like a natural person, the company can acquire, use and dispose the property. It can acquire the property, it can use the property, and it can even the dispose the property. It has a right like a natural person. Okay, so to enter into the contract, and it's a name, it has a right to enter into the contract. Okay, any contractual which are void contract, which are valid, not void. I'm sorry, which are valid contracts. Yes, it can enter into the contracts, and it can act into its own name. It can sue means, and again it can sue in the own name. Means what? Idu ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೈಟ್ ಅದ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಹುದು, ಓಕೆ, ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಾವೆ ಬಿಡಬಹುದು, ಸ್ವತಃವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ದಾವೆ ಹೊಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿರ್ತಾವ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, go to the separate legal entity. You can say separate legal entity. What is separate legal entity? A company has a legal entity, or you can say legal existence, because it is only the existed in the eyes of law. That's what it has a legal entity. So, and it is independent of its members. See, the two things you need to understand here: the members and the entity. These are the two different elements, because company is separated from the members and members are separate from the company. Getting me? This thing you need to understand here. A member cannot claim any ownership rights in the assets of the company. A member cannot claim any ownership over the assets, either individually or jointly. Even the individually he can't claim, even the jointly he can't claim, because company
and the members, these are two elements, they are not each other related, means interrelated, they are interrelated. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದೀನಿ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಬೋದು, ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಅದೀನಿ, ಕಂಪನಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಮಾರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವನು ನನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾರಕ್ಕೆ ಬರಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಂಗ ಜಾನ್ಸ್ಟಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತದ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಪೇ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟದ. ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಬಂದಂತ ಲಾಭ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ, ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಇಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದಾನ ಕೇಳಿ ಅಂತದ, ಇದೊಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಯಾವಾಗ ಇದೆ, ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಇರುವಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ, ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ. Members may come and members may go, but company can go on forever. Its existence is not affected by the death, insanity, insolvency or retirement of any members or promoters or directors. ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಾರ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಬರ್ಬೋದು, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಾಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಬಹುದು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಅದಾನ, ಅವ್ನು ತಿರ್ಕೊಂಡ ಕಂಪ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ನು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅವನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ನಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಂತ ತಂದೆ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾ. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಶಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್, ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತೀವಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಿಳಿಸೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ಸಾವು ಸಂಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅದ, ಹಾಲ್ನಾಗ ಏನಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ, ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನ, ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ವೈರಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಪ್ಪ ಕಂಪನಿ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ನಿ ಬೇರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇವರೊಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿ ಬೇರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೇಮಿಸಿ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಕಂಪ್ನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುವಂಥ
ಏನಿಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೇಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೇಲ್? ಎಸ್, a company is an artificial person if it has nobody similar to natural person and has such it cannot sign documents by itself. It acts through the natural person who are called its directors and members, but having a legal personality. It is required to sign documents. Yes. So the law says it can use of common seal. Yes, with the name of the company on it as substitutes for its signature. ನೋಡಿ, ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ, ಬೆರಳಿಲ್ಲ, ತಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೈನ್. ಆಗ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನದ ಸೀಲ್ ಅದ, ಸೀಲೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಪರಿಚಯ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಲೀಗಲಿ ಕಾನೂನುವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೈನ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಅಥಾರಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ ಅದಾರ, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅ ಸೈನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಕೃತಕ ಮಾನವ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಲು, ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲು, ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗಿರ್ತದ ಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದ. ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು PUC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, SSLC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ತಗೋರಿ, ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ತಂದೆದ ಹೆಸರಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪರವಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತದ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? ನೇಮಕ ಹೋಗಿರ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತವ್ರು ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ತನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ತನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈನ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೈನ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೇಮ್, ಎಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್, ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೇಮ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ in the company also run to the what? Common seal. But on the documents evidence we will appoint, we hire directors and members to sign on documents. It is the sign is equal to the sign has been done by the company itself. Getting me? So this is called what? Common seal. Any document bearing the common seal of the company will be legally binding of the company. The seal of the company must be accompanied by signature of two directors and the secretary. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೈನ್ ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕು? ಇಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ 5 features of a ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ. The remaining 4 will be explained in the next class. Getting me? So students, this is the first class and you people shouldn't feel like about the burden. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದ ಸರ್ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ವ್ಯೂಸ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾವ, ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಲೈಕು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕು ಮಾಡಿರಿ, ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, so in next class we will discuss
the remaining the 4 features, and also we'll start the next concept. Bye bye. Take care. See you.